बहुत बहुत धन्यवाद जी थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ। सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब, सत्कारयोग समुची लीडरशिप, पंजाब के कोने कोने तो आई गुरु प्यारी गुरु रूपी साध संगत जी, गज वज के फतेह प्रवान करियो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पहला तो पार्टी का धन्यवाद है, तुसी सारिਆਂ ने बधाई भी दी, थोड़ा भी धन्यवाद है। मैनू लगता अंदर भी करा दोगे शाम तक, वह भी धन्यवाद है, क्योंकि बादल साहब को हाजरी उदों ही लगनी है ते अज तो डबल लग जूगी कि जन्मदिन भी दी सी ते अंदर भी करा के आया ते भाईया भी तसल्ली बख्श घर जाऊगा कि अंदर दवा के आया। इसलिए सारे राजी चाहिए आ, आपां तदे इन्नी दूरों इकट्ठे हुए हैं। भरावो सब तो पहला तो थोनू बधाई और सारे पंजाब दे साडे श्रोमणी अकाली दल दे MLA साहिबानां नूं बधाई, जिन्हां ने अज मोदी दे गवर्नर दियां दौड़ां लवातियां। मैं गवर्नर साइकिल चलाउंदा तां वेख्या सी, भजदा अज पहली वारी वेख्या ते मगर ही ओदे गवर्नर दे मोदी दा दूजा चेला भजिया ही जांदा, रुड़िया ही जांदा, भजिया तां जांदा नहीं ओदे कोलों, रुड़दा ही जांदा सी, रुड़दा ही जांदा सी। पता ना दूजा चेला किहड़ा? डिगदा ढाइंदा कप्तान मगर जावे। मैं कहा काहदा कप्तान है भाई? वेखो अज कमाल हो गई, सरकार दे 4 साल पूरे हो गए, अखीरला साल है, इस तो बाद अगली सरकार ने बजट पेश करना है ते कुल भाषण किन्ने मिनट का हिसाब लाओगे? लाओ हिसाब, किन्ने मिनट गवर्नर बोलिया होना? 18 मिनट च काम मुकाता। और दुख की गल यह गल दी है, जदों गवर्नर विधान सभा च अंदर आए उदों साडे सारे MLA ने खड़े होकर एक गल कही कि गवर्नर गो बैक, मुड़ जा इथों पिछे। जेड़ा साडी किसानी दी तौहीन करता होवे, जिन्हें किसानां नूं अपमानित कीता होवे, जिन्हां ने पंजाब दी विधान सभा दी सोच नूं अपमानित कीता गया होवे, ओह जे गद्दार नूं असीं इस पंजाब दी विधान सभा च नहीं बोलण देवांगे। जिन्हां ने किसानी नाल गद्दारी कीती होवे, ਉਹ ਅੱਜ पंजाब दे विधान सभा च नहीं बोल सकता। और मैनू अफसोस है इस गल का कि कैप्टन साहब, असी सारिਆਂ ने भावें साडे 100 मतभेद ने थोड़े नाल, मगर जदों किसानी की गल सी 115 इकट्ठे होके थोड़े नाल गए सी गवर्नर कोल। अज मौका सी, अज टेस्ट सी, अज परख की घड़ी सी कि जदों यह जा गवर्नर जेड़ा साडियां भावनावां दिल्ली नहीं पहुंचा सकता, किसानां दे हक दे ओ बिल नहीं पास कर सकता, ते फिर साडा यह जे गवर्नर दे मूँह लगना भी मैं समझदा सी पाप सी। मगर अफसोस नाल कहना पैंदा है कि एक भी कांग्रेसी दी हिम्मत इन्नी जान नहीं सी ओदी लत्तां च कि उठ के इस गवर्नर नूं उस किसानी मुद्दे ते सवाल कर सकन। और मेरे वीरो, हैरानगी की गल आ, मैं भाषण ही लैके आया, हर जगह गवर्नर की कह रहा? मेरी सरकार। किनू कह रहा? मेरे केड़े, किनू दस रहा? मेरे कप्तान नू। सानू तो पहला ही पता सी कि रल के खेडदे हो, फिक्स्ड मैच खेडदे हो, पंजाब नू डबोण वास्ते मोदी दे इशारे ते खेडदे हो, ਇਹਦੇ ਚ कोई दो रामा नहीं। मगर अज ओदियां दौड़ां जद लगियां ने, मैं समझदा कि साडा भी एक छोटा जिहा योगदान कि जिन्हां लोकां ने, जिन्हां सरकारां ने साडे किसानां नूं पंजाब दे बार्डरां ते अपमानित कीता, उन्हां नूं मजबूर कीता, उन्हां पिछे पुलिस लाई आ जां उन्हां नूं देश द्रोह दे मामले च अंदर दिता, उन्हां सरकार दे नुमाइंदियां दी अज पंजाब दी विधान सभा च भी शूटां वजदियां वेखियां ने। मेरे वीरो, गल्लां सुखबीर जी करनगे, मगर वेखो किड्डे ये पंजाब दे लोग भोले भाले तां जरूर ने, बट मूर्ख नहीं है। अज जाखड़ ने पहली बारी होया रूलिंग पार्टी कांग्रेस पार्टी,
ਜਾਖੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਰੈੱਡ ਕਾਰਪਟ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਪਤਾਨ ਉਹਦਾ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਆ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਸ਼ੇਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਰੈੱਡ ਕਾਰਪਟ ਉਹ ਪੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਵੈਸੇ ਪੱਟਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਪਟ ਵੀ ਉਸ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਰਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਾਹਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ। ਜਾਓ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਮਗਰ ਧਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਈਏ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਿਹਨੇ 1 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਿੱਛੇ 20-20, 25-25 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੈਟ ਲਾ ਕੇ ਵਸੂਲੇ ਆ। ਡੀਜ਼ਲ ਪਿੱਛੇ 15-15 ਰੁਪਏ ਵੈਟ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ, ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਮਾਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਰੇਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ, ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਮਰ ਜੂ ਮਿਟ ਜੂ, ਮਗਰ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਗਿਣੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਰੀਦ ਕਿੰਨੇ, ਬੰਦੇ ਗਿਣੋ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਰੋ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿੰਨੇ। 80% ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਦੱਸਦੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਤਾਂ ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਜੇ ਗੋਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਜਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਜੋ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਔਖੀ ਘੜੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜੇ ਟਕੈਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਆ ਖਲੋਤਾ, ਜਦੋਂ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੱਤ ਗੱਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਜਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਗਰ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਲੱਲੂ ਕਰੇ ਕਵੱਲੀਆਂ, ਰੱਬ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਵੇ। ਰੱਬ ਆਪੇ ਸਾਡੀ ਕਿੱਲੀ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਜਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਆ ਜਾ ਭਾਊ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਆ ਕਿ ਅਜਨਾਲੇ ਚੋਂ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਂ ਚੋਂ ਜਿਹਨੇ ਬਾਜਵੇ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਲੜਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਮਜੀਠਾ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮਾਝੇ ਚ 67 ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ 39 ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤੇ 26 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੜੇ ਹੋ। ਆ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਤੇ 13 ਸੀ ਕਿ 15? 13 ਦੀਆਂ 13 ਤੇ 307 ਲਾਤੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਰਹੇ ਆ।
जिस दिन प्रचार मुक्या उस दिन जमानत आई 11 तरीक नूं तगड़े होके लड़े भावें कैंडीडेट दो जिते मगर कांग्रेस पार्टी नाल हार जित दा फर्क केवल ते केवल 700 वोटां दा जदों 15,000 दे नेड़े वोट पई होवे। इसलिए मेरे वीरो मैं अगे बधाई दे रहा सी। एक तुसीं वीडियो वेखियो नहीं, मैं वीडियो की गल करके बह जाना। कांग्रेस कहती असीं जित गए। एक वीडियो वेखदे उन्हें गया चाचा वोट पाउण ते चाचा जाके पुछदा तू चाचे नूं पुछदा चाची तां पहलां आ गई तू मगरों आया। कहंदा चाची आई सी? कहंदा हाँ आई सी। अच्छा कहंदा वोट पा गई? कहंदा हाँ चाची वो चाची तां वोट पा गई। फिर वो बंदा जिहड़ा पोलिंग एजेंट सी उहनूं पुछदा कि चाचा तू ते चाची इकट्ठे नहीं रहिंदे? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੁਰਿਆ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਨੂੰ ਲੱਖ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਜਾਖੜ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਬੋਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਵਾਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਠੱਕ ਠੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਤਕੜੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਿਓ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੀ ਆ? ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸੱਚ ਦੱਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦਾ। ਆ ਦੱਸ ਕੀ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੀਤ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਾਜਿਆ ਬਸ ਤੇਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬਾਜੋ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ, ਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬਿਠਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਵਰਗੇ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਵਰਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ? 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕੇਸ ਲੜਾਤਾ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਸੀ? 50 ਗਜ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ 100 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਚਾਹੇ ਗੁਰਲਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ, ਮਨਜੀਤ ਮੰਨਾ ਜੀ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ। ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਮਗਰ ਭਾਜੜਾ ਜਿਹੜੀ ਪਵਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਦੇ ਐਂ ਦੀ ਭੱਜਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਉਹ ਦੀ ਭੱਜਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਲੱਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਿਓ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਬਜਟ
ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਲ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਜਵਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਜਵਾਬ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਝੂਠ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੱਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 10 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਕਿਆ ਸਹੁੰ ਖਾਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਹਲੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤਾ? 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 4 ਸਾਲ, 4 ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ। ਇੰਨੇ ਮੌਕੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ, ਪਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ? 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 4 ਸਾਲ ਘਰੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਜਵਾਬ। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਸੀ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੁੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਬੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਜਵਾਬ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਊਂਗਾ, ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦਊਂਗਾ, ਹਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਜਵਾਬ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੱਲਾ 1 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੀਮਕਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੋਇਆ। 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਦੀ, 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰੇ। ਐ ਜੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100-150 ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਦਊਂਗਾ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਊਂਗਾ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ 2500 ਸ਼ਗਨ 52,000 ਸ਼ਗਨ ਦਾ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਡ ਤੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਹਰ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੂੰਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ EMPLOYEES ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PhD ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਪੜਾਉਂਗਾ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਂਗਾ। 50 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਊਂਗਾ। ਕੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 10-11 ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਐ। ਇਹਨੇ 60-70 ਐਜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੱਟਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ 5 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੱਟਤੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ 6 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਕੱਟਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੀ ਸਰਵੇ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਟੌਪ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਘਟ ਗਿਆ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ। ਕਿਉਂ ਘਟਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਜੋ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਪਏ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲਤੇ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਰਿਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕਾਬਿਲ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮੈਰਿਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਵੈਂਟ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ RO ਸਿਸਟਮ ਖੋਲੇ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੈਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਜਿਮ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਬੱਡੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, 27% ਟੈਕਸ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ, 27% ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। 27%, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਜ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਨਾ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, 27% ਹੋਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਆਹੀ ਡਰਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲੁਕੋ ਕੇ। ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ, ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਧਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਗਵਰਨਰ
ਅੱਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ। ਆਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਚੋਣ ਪੱਤਰ ਹੈ 2017। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਸੀ, ਆਹ ਚੋਣ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਣ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 36ਵੇਂ ਸਫੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਰਾਮੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਕੈਪਟਨ? ਆ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਚੋਣ ਪੱਤਰ 2019 ਦਾ। ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪੱਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, 7ਵੇਂ ਸਫੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਆਹ ਚੋਣ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਆਪਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਕਢਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਊਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। 90% ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ 90% ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। 90% ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਦੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਈ। ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੱਸੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੱਸੀਆਂ ਕਦੋਂ ਬਣੀਆਂ। 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਸੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਖਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੱਕੇ ਖਾਲੇ ਆ, ਆ ਪੱਕੇ ਖਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ। 16 ਲੱਖ ਟਿਊਬਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੰਡੇ ਆ, 80% ਤੋਂ ਵੱਧ।